ناظرین، آج عید الفطر کا دن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور آج خوبصورت ایک بزم سجائی گئی ہے، ایک نشست سجائی گئی ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ اعجاز اور میں ہوں ثنا فیصل۔ ناظرین، پورے مہینے ماہ رمضان میں جس طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور تقویٰ کیا جاتا ہے، اس کا تحفہ ہمیں عید الفطر کے صورت میں جو ہے اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ اور آج کے دن ہر کوئی ہی خوشیوں سے نہال ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ آج سب سے بڑا تہوار عید الفطر جو منایا جا رہا ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ پورے رمضان جو ہے ہم روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں اور پورے رمضان اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم روزوں میں کوشش کرتے ہیں کہ صرف بھوک پیاس کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اپنے غصے پہ بھی قابو پایا جائے اور جو دنیاوی اور دینی معاملات ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے۔ تو اس کے بعد انعام کے طور پر یہ عید ہمیں ملتی ہے، جس کو ہم انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ مہندیاں لگتی ہیں، کپڑے خریدے جاتے ہیں، مٹھائیاں بھیجی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے گھر جایا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں بھائی اسامہ، آپ کے دن کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ میرے دن کا آغاز آج عید الفطر کی نماز سے ہوا، نماز پڑھی۔ اور ثنا، آج کے دن جب نماز ادا کی جاتی ہے پورے ماہ عبادت کرنے کے بعد، تو ایک دل کو بہت ہی سکون ملتا ہے، اور ایسا سکون شاید پورے سال انسان کو میسر نہیں ہوتا، جبھی تو اسے عید کہتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عید کسی کی دید کا نام ہے، تو آج ہمارے ناظرین کس کی دید کے منتظر ہیں؟ کن سے ملوانے جا رہے ہیں آپ؟ ہر کوئی اپنے پیاروں کی دید کا منتظر ہوتا ہے، کیونکہ جب دید ہوتی ہے تبھی تو ثنا عید ہوتی ہے۔ بالکل۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جو ہے وہ اس اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں، ینگ پولیٹیشین ہیں، ہلال وسان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں عاطف اقبال صاحب، آپ گروپ سی ای او ہیں آئی کیو فارما کے۔ سر، بہت شکریہ آپ پروگرام کے لیے یہاں پر تشریف لائیں۔ ہم نے آپ کو مدعو کیا اور آپ ویری شارٹ نوٹس پہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اور جو تیسرے گیسٹ ہے نا، ان کا تعارف میں کرا دوں؟ جی بالکل، کیونکہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اکثر آپ انہیں NTN کی اسکرین پہ دیکھتے ہوں گے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے بڑے سنجیدہ انداز میں وہ عوام کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم ان کی دوسری زندگی بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ایک سنجیدہ سا خول انہوں نے چڑھا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ کرنٹ افیئر کے اینکرز تو آپ کو پتہ ہے بڑے سیریس ہوتے ہیں، آپ بھی کرنٹ افیئر ہوسٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو جو ہمارے تیسرے ہوسٹ ہیں ان کو NTN کی اسکرین پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور میرے بہت فیوریٹ ہیں۔ ہاں، اب آپ نے فیوریٹ کہہ دیا، اب انٹروڈکشن بھی آپ کروائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کو اینکر ہیں علی سرور صاحب۔ علی سرور صاحب، بہت شکریہ آپ بھی اس بزم میں تشریف لے کر آئیں۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آغاز ہی آپ سے کیا جائے۔ ماشاءاللہ، آج عید منائی جا رہی ہے، کس طرح سے مناتے ہیں عید؟ اور کیونکہ پہلے تو ایک لاؤبالی انداز میں عید منائی جاتی تھی، اب پروفیشنل لائف باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے، آپ کی بھی، ہم سب کی بھی۔ آپ کی ہم سے کچھ عرصہ پہلے شروع ہو گئی تھی، تو آپ بتائیے گا پہلے کی عید میں اب کی عید میں کیا فرق ہے؟ جی پہلے تو آپ السلام علیکم، اور ناظرین کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی، آپ کے سب کو، پورے پاکستان کو، بلکہ عالم اسلام کو، جہاں جہاں ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں لوگ، ان سب کو عید کی ڈھیر خوشیاں مبارک۔ اور جہاں تک آپ نے کہا، تو اس بار مجھے لگتا ہے کہ سب سے جو عید جسے کہتے ہیں وہ تو میرے خیال نہال ہاشمی صاحب کی ہوگی، کیونکہ عید سے کچھ دن قبل ہی ان کو بنا دیا گیا ہے گورنر سندھ۔ اچھا، ہماری عید تو مردوں کی تو خیر کیا، عید نماز پڑھی اور گھر آ گئے، اس کے بعد تو سارا جو کام ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے، ظاہر پکوان اور یہ ساری چیزیں، پھر اس کے بعد ملنا جلنا، گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں گھر میں، اور ہم کسی کے یہاں گیسٹ بن کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو بھی یہ پہلی عید، بلکہ آپ چونکہ آج جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے وہاں پوچھا نہیں جا سکتا، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ چونکہ آپ کی نئی نئی ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے، تو آپ کا اصل تو ہم تو بہت پرانی عید ہو گئی، ان کی بھی یقیناً، باقی لوگوں کی بھی۔ دیکھیے اسامہ، آپ نے نوٹ نہیں کیا، جو اینکر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جب گیسٹ بھی جاتا ہے نا وہ اینکر بن جاتا ہے۔ یا آپ دیکھیے، آپ سے سوال آ گیا اب کہ بھائی بھابھی کو آپ خوش کر کے آئے ادھر کے نہیں آئے؟ ہاں بالکل، انہیں خوش کیا ہے جبھی تو یہاں پر موجود ہوں۔ تو خوش کرنے میں مطلب کیا، عیدی دے خوش کیا آپ نے؟ جس طریقے سے رمضان کی خریداری، اچھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں رمضان کی نا، عید کی خریداری میں کیا کیا؟ ہاں، تو رمضانوں میں عید کی ہی تو خریداری ہوتی ہے، تو جیسے تمام خواتین کو پسند ہوتی ہے چوڑی، مہندی، یہ تمام چیزیں، تو یہ تمام تر چیزیں تو پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک بیک اپ تیار کر دیا تھا۔ آج کے دن دینا ہوتا ہے ایک بھاری سا لفافہ، تو وہ دے کر آئے، وہ دیتے ہوئے آئے، ورنہ پھر گھر سے باہر انٹری ملتی نہیں۔ ٹھیک ہے، زبردست عید منا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ۔ بالکل بالکل۔ عاطف صاحب، آپ بتائیے گا عید کا دن کس طرح سے گزار رہے ہیں، کیسے عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ جی، اس بار عید جیسے کہ سب کے سامنے ہی ہے حالات، آج کل کے جو حالات تھے پچھلے رمضان میں پورا، تو دعا کرتے رہے سب لوگ مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ تھوڑی اس بار میں سمجھتا ہوں کہ سادگی کے ساتھ ہی عید منائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ گھر پہ تو بچوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ
जिस तरह ईद बनाते थे उसी तरह बनाई जा रही है। जैसे पहले जाते हैं, सुबह जाके नमाज़ पढ़ी और उसके बाद आकर सब इकट्ठे बैठते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होता है, लेकिन थोड़ा सा इस बार सादगी के साथ की जा रही है। उस तरह मैं समझता हूँ कि हमारे घर में तो नहीं है उस तरीके से। हालार साहब आपके जाने पाएंगे। सबसे पहले तो आपको ईद उल फितर की ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू। यंग पॉलिटिशियंस हैं और आपके गोल्स भी जो हैं वो इस वक्त जो इनोवेटिव दौर चल रहा है उसके ऐन मुताबिक हम देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। आप बताइएगा बचपन की ईद में अब की ईद में क्या फ़र्क है? अब तो जिम्मेदारियां बहुत सारी आपके कांधों पर आ चुकी हैं, तो किस तरीके से ये सफ़र जारी रखा हुआ है? देखें, आप सबको पहले ईद मुबारक। बचपन की ईद होती थी, हमें ईदें देने वाले होते थे। अब हम बड़े हो गए हैं तो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको ईदी दें, तो एक ये चेंज हुआ है। वैसे मर्दों के हिस्से में ईदी आती है? पहले मिलती थी ना, जब हम बच्चे होते थे तब देते थे, हमें पेरेंट्स भी देते थे, तब हमें अंकल्स भी देते थे। अब तो हम कोई नहीं देता, और जो लोग आते हैं वो हमसे उल्टा लेके जाते हैं। तो वो मिस करते हैं वो जो दौर था जिसमें आपको ईदी मिला करती नहीं थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छा लगता है देने में जो मजा आता है वो लेने में मजा नहीं आता। बट ये एक आपने पूछा ना कि कोई चेंजिंग आई हो ईदी के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बढ़ गई है, क्योंकि मैं इलेक्टेड एमपीए भी हूँ तो लोग ज़्यादा आते हैं मिलने के लिए। आपको पता है वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आते हैं, और वैसे भी हमारा ट्रेडिशन है रहा है। मेरे फादर मंजूर हसन साहब वो सीनियर पॉलिटिशियन है, तो लोग उनसे मुलाकात करने आते थे, अब मुझसे भी आते हैं मुलाकात करने। तो हमारा जो होता है ईद का सिलसिला, पहले दिन जो होता है ईद की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद जो हमारे बड़े हैं उनकी ग्रेवयार्ड्स पे जाते हैं, उसके बाद फिर लोगों से मिलना होता है। और मिलना भी ऐसा ही होता है कि 6-6, 7-7 घंटे आपको खड़े होकर मिलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशन ऐसा रूरल एरियाज में ऐसा है कि आप सबको रिस्पेक्ट देते हैं। तो बैठ के हम हाथ किसी से नहीं मिल सकते, तो खड़े होके इतनी रश होती है ना, 5-6 हज़ार अगर लोग हैं तो आपको पता है कैसे फिर वो। किस चीज़ से इम्प्रेस हो के सियासत के मैदान में कदम रखा आपने? वालिद साहब से इंस्पायर थे? मुझे जो दिल में चीज़ अच्छी लगती थी ना कि किसी की मैं मदद कर सकूं। ऑब्वियसली अल्लाह ताला सलाहियत सबको देता है, बट अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के पास नहीं होती। तो मेरे फादर के पास सीट थी ऑलरेडी, उन्होंने वो अपनी सीट मुझे दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा खुद का शौक़ है, एक इंटरेस्ट है, और पार्टी भी चाहती थी कि यंग चेहरे आएँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इसकी वजह ये थी कि मैंने सिंध में 2024 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट्स भी मैंने ही लिए पूरे सिंध में। तो जो यंग लोग थे, यंगस्टर्स थे, वो मुतासर थे उस टाइम, तो उन्होंने मुझे वोट भी दिया। और एक्सपेक्टेशंस जो उनकी होती हैं कि हम डिजिटल लाइब्रेरी हमें लेके दो, या एक इंस्टीट्यूशंस हमें बनाने हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज लेके आने हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, हल्के में। तो ये मेरा मोटिव था जिस पर मैं पूरा हुआ, और अभी अच्छा फील हो रहा है। क्या लगता है क्या चीज़ चैलेंजिंग है? देखिए, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। मैं अपने हल्के की बात करता हूँ। अब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग हैं 4,26,000 है। अब इतने से लोग होते हैं, और उनमें से आई गेस लाइक 50,000, 30,000, 40,000 मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होते हैं, जो मिलते रहते हैं। तो उनके काम होते हैं। अब किसी के काम हो पाते हैं, किसी के नहीं हो पाते हैं। तो जिनके हो जाते हैं वो खुश हो वो जाते तो खुश हो जाते हैं, वो तो मिठाइयाँ भी लेके आते हैं। सही। जिनके नहीं होते तो वो फिर वो गुस्सा करते हैं, सही, शिकवा सही। करते हैं कि सर आपके वालिद साहब के काम करते थे, आप नहीं कर पा रहे। तो मैं उनको बताता हूँ आपके काम भी इतने मुश्किल होते हैं, सही है, शिकवे easy की बात होते हो हैं, रही है। तो अली भाई ये बताइएगा कि क्या चीज़ ईद पे नहीं होती तो आप शिकवा करते हैं कि भाई ये होनी कंपलसरी? ईद पर तो जाहिर है फरमाइशें होती हैं बेगमात से कि जनाब ये घर में बनना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो बन जाती हैं। तो बहुत सी बात है, सब कोई शुक्र। मैंडेटरी कोई एक चीज़ तो होती है, आप मिस कर रहे हैं। यार कराची में तो जाहिर है सबसे पहले तो बेगम को शॉपिंग, और उसमें उनकी चूड़ियाँ हैं, मेहंदी हैं, कपड़े हैं, इन चीज़ों में वक्त गुजरता है। और चूँकि फिर जाहिर है आप अल्लाह ताला जब साहिब औलाद कर देता है आदमी को, तो फिर जाहिर है उसमें भी बड़ी खुशियाँ होती हैं कि बेटी के लिए कुछ लेकर जाना है, आपने दिल चाह रहा होता है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी की जाए। और ये ज़िंदगी है मेरा ख्याल है। और जिस तरह हालार वसान साहब ने कहा कि एक ज़माने में जब लिया करती थी ईदी, उसका अपना मज़ा था, लेकिन अब देते हैं ईदी अपने से छोटे बच्चों को, तो जाहिर है वो अच्छा लगता है वो भी, क्योंकि एक ज़िंदगी वो थी, एक ये है। और एक जगह तो जाहिर है सकूत हो जाता है, एक जगह दारी हो, और तो इसलिए दोनों लाइफ बहुत अच्छी मैं समझता हूँ। आतिफ साहब आपकी जानिब आएंगे। आप बताइएगा कोई ज़िंदगी की यादगार ईद जिसको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, क्योंकि बहुत से प्यारे भी बिछड़ जाते हैं, शहर खामोशा में जाके बस जाते हैं, मिस करते हैं कोई ऐसी ईद अपने प्यारों को? कोई पैगाम जी अगर देना बिल्कुल, मिस तो सभी करते हैं, और मेरी वालदा को मैं बहुत मिस करता हूँ। तारा जो ईद पे जब होती थी तो उस वक़्त हमें एक शफ़क़त और एक और प्यार और एक और
खुशी होती थी। तो अब तो खुशी का वक्त हो, गम का वक्त हो, हर वक्त दारे सही है। हमेशा माँ को, वालदा को याद करते हैं। इसी तरह लोग जिनके बिछड़ गए हैं वो सब उनको याद करते हैं, इसीलिए लोग जो है वो कब्रिस्तान पे भी जाते हैं। और बहरहाल बच्चों के लिए खुशियाँ होती हैं, तो नए जो छोटे बच्चे देखते हैं जब, तो एक नई लाइफ देख के खुशी महसूस होती है, और उनको ईदी देते हुए ज़्यादा खुशी होती है कि उनकी जो मुस्कुराहट आती है चेहरे पर, वो देखकर जो है इंसान खुश हो जाता है कि चलो बच्चे जो है, नई जनरेशन जो है वो खुश हो रही है। और अल्लाह ताला का बहुत करम है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है वो हिफाजत में है और महफूज है, और हम खैर खैरियत से खुशियाँ मना रहे हैं। तो हम दुआ भी करते हैं दूसरों के लिए जो खुशियाँ नहीं मना पा रहे, कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे और उनको भी नेक्स्ट ईदों में उनको भी खुशियाँ दें। आमीन। बिल्कुल। तो जैसे उसामा इन्होंने कहा, जिस तरह नमाज होती है, फिर कब्रिस्तान जाया जाता है, फिर एक ईदी का सिलसिला शुरू होता है, और डेफिनेटली हम सवैयाँ नहीं मिस कर सकते। हर घर में जो है वो ज़रूर बनती हैं, वो शीर खोरमे के स्टाइल में हो या डिफरेंट स्टाइल में हो। और अक्सर वो भी लोग होते हैं जो हमने सुना है कि घर जाके भी सो जाते हैं। आपका कोई ऐसा प्लान तो नहीं है कि यहाँ से अभी आप होस्ट करेंगे और घर जाके सो जाएंगे? हाँ, प्लान तो बिल्कुल होता है, लेकिन हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कब तो निकले। सोना तो खैर नसीब होता नहीं है, और ऐसे पुरमसरत मौके पे, क्योंकि अजीज़ व अकारिब रिश्तेदारों की आमद व रफ्त भी चलती रहती है। आप बताइएगा सना, ईदी मिली देखिए अभी या तो, नहीं मिली? अभी तो ईदी जमा करने का सिलसिला जारी है ना, अभी तो ईदी मिलती रहेगी। हम तो अभी तक उस फेज में हैं कि हमें ईदी मिल रही है, हमें ईदी देने का काउंट टाइम करेंगे नहीं बाद आया। में। अच्छा, वैसे ही ये बड़े ताज्जुब की बात है कि ख़वातीन को हर एज में मिलती है, हर एज में ईदी हर मिलती एज में है। मिलती है, बिल्कुल। जैसे अली भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। अली भाई, अब ईदी मिलती है कभी किसी से? अब नहीं मिलती, मिला करती थी, अब हम देते हैं। लेकिन देखिए, वालिदैन अल्लाह ताला का शुक्र है मेरे हयात हैं, तो ज़ाहिर है उनके साथ बड़ा खुशी होती है, उनके लिए कुछ करके बड़ी खुशी होती है। और ज़ाहिर है वो उन्होंने तो सारी ज़िंदगी हमें दी है ईदी, हम तो क्या उनको ईदी दे सकते हैं, जो कुछ भी लेकिन आज है, खुशी तो होती उन्हीं है की ना वजह से। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से हाँ, लेकर। वो देख के खुश हो रहे होते हैं। जैसे आज हम अपने बच्चों को देख कर खुश हो रहे हैं, हमारे वालिदैन हमें देख के खुश हो रहे होते हैं कि भाई ये खुश हैं तो हम भी खुश हैं। और बेसिकली तो ईद वैसे तो देखा जाए बच्चों की होती है, लेकिन फिर ख़वातीन, जैसा अभी सना ने कहा कि अभी भी इस फेज में है ये कि ईदी वसूल कर रही होती हैं। मैं कल ख़वातीन सारी उम्र उसी फेज में रहती ऐसे ही हैं, है, इसी में रहती हैं कि भाई हमें तो ईदी चाहिए। चाहिए ज़ाहिर है पहले वालिदैन से, फिर शोहर से, ये सिलसिला मेरा ख्याल चलता ही रहता है। बिल्कुल। चलें थोड़ी सियासत पे भी बात कर लेते हैं। अली भाई भी बहुत आज गहरी के दिन नजर भी रखते हैं। सियासत पे बात, हाँ, क्योंकि अली भाई ने लेकिन जैसे थोड़ी जिक्र बात किया, कीजिएगा सियासत पे। अली भाई ने जैसे सना जिक्र किया था ना कि ईद तो हाशमी साहब की हुई है, हाँ। तो ये क्या सोच के आपने जिक्र किया? इसलिए किया मैंने कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में एक गवर्नर साहब चले गए, दूसरे आ गए, और निहाल हाशमी साहब गुज़िश्ता 3-4 माह से वास्केट और शेरवानी पहने बेचारे घूम रहे थे। बिलाखिर उनकी लॉटरी निकल आई। इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए आसिफ अली ज़रदारी साहब का, जिनकी बदौलत जो है गवर्नर बन गए हैं वो। लेकिन अली भाई, आसिफ जरदारी साहब का शुक्रिया क्यों अदा करना चाहिए? उन्होंने असम्बली पे दस्तखत किए। जाहिर ये तो उनकी वो हाशमी ना साहब का करते, ताल्लुक तो नून लीग से। वो ना करते दस्तखत, फिर क्या होता? तो ख़वातीन तो मिस करेंगी ना वो जो रौनकें होती थी चांद रात की, और वो जो गवर्नर हाउस जाती थी और वहाँ पर जो एहतमाम होता था, जो मेहंदियाँ लगती थी। हाँ, मेहंदियाँ और क्या लगता है सिलसिला बरकरार रहेगा? नहीं, ये सिलसिला बरकरार नहीं रहेगा। निहाल हाशमी साहब ज़ाहिर और तरह के आदमी हैं। कामरान टसूरी साहब को एक जमा करने का शौक था, लोगों को हल्ला गुल्ला गवर्नर हाउस में होता था। अब निहाल हाशमी साहब आ गए, वो थोड़ा सा और टाइप के आदमी, लेकिन फिलहाल तो वो नहीं कर रहे। अली भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि सना जो है वो खुद भी मिस कर रही है हाँ, मैं वो टेन्योर जो देखिए टसूरी साहब का। बिल्कुल, वो बेसिकली ऐसा लगता था रौनकें लगी हुई ना, कहीं तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आम आवाम इजीली जा सकती हो और उनके लिए भी कोई कुछ आपने करे। कहा जी ख़वातीन का हक होता है, चूड़ियाँ, मेहंदी, सारी चीज़ें। आपने मेहंदी नहीं लगाई आज ईद का अच्छा, दिन वो है। हमने मेहंदी इसलिए लगाई, हमने न्यूज़ पढ़नी होती है ना, लेकिन ये कि चूड़ियाँ हमने पहन ली हैं। तो आप भी को खास एहतमाम करते हैं किस हवाले से? भाई ईद के हवाले से? और कहाँ है आप? पहले ही ये बताएं, खो प्रोग्राम में गए, है खो गए, नहीं मुझे आप। लगता है भाभी का मैसेज आया है, नहीं, मैं ये खो गए, गवर्नर वो हाउस कह रही है पहुंचे जल्दी आ जाए। यार अभी नई नई शादी हुई और आप अभी से गायब मैं दिमाग तो बने हुए हैं। अभी पहले तो से हो गए, हम ये शौक बताइए। में बात मुझे कर ऐसा लगा कि सना मिस कर रही है टसूरी साहब को, उनके टेन्योर को। अच्छा, मैं मुझे ऐसा लग रहा है आप भाभी को मिस कर रहे हैं, तो आप ऑन एयर एक शेर उन्हें डेडिकेट करें। उनको मैं शेर हाँ, अकेले में ईद सुना नहीं, दूं। ईद के मौके पे करें ना। उनको बस मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और खुश रहें, मेरे साथ रहें। आपके साथ आपके ठीक। साथ। बहुत अच्छी बात। और भी कोई अगर है दोस्त इस तरह के तो उनको ही बोल सकते हैं आप। नहीं, बस आज के लिए इतना बहुत है। घर भी जा रहा है इन्होंने। अच्छा, तो फिर आप मुझे बताएं कि ईद की क्या ऐसी चीज़ है जो बड़ी फैसिनेट करती है कि भाई ये ईद पर होना चाहिए ना, ये हमारा ट्रेडिशन है। देखिए, अगर मैं खाने की बात करूं तो जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा सवैयाँ, वो तो हमारा मतलब एक शुरू से ही, मैं बचपन से मैंने ईद हमेशा खैरपुर में की, अपने
ہوم میں کی ہے, ولیج میں کی ہے. تو وہاں ہمیں پتہ ہے کہ لوگ جس تعداد سے آتے ہیں, لوگوں سے ملنا, وہاں پہ سب کے ساتھ بیٹھنا, انگیج ہونا, پھر ان کا خیال رکھنا, مہمان نوازی بھی ایک چیز ہوتی ہے, پھر اس کے بعد خود بھی کھانا. تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. فیسنیٹ مجھے یہ چیز کرتی ہے جب میں لوگوں سے ملتا ہوں نا, اتنے سارے لوگوں سے ملتا ہوں. میں تو لاسٹ عید میں, جو بتانا نہیں چاہیے, میں تو ہینڈ شیکس کاؤنٹ کر رہا تھا کہ کتنے لوگوں سے میں ملا ہوں. کتنے ہینڈ شیک ہوئے تھے؟ 5600 سم تھنگ. اور یہ کتنی دیر میں ہوئے تھے؟ 6 hours. 6 hours. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ہم بیٹھتے نہیں ہیں, ہم کھڑے ہوتے ہیں. والد صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں, میں بھی صحیح. تو جب آپ ان سے ملتے ہیں تو کیسی ان کی خوشی کیسی ہوتی ہے؟ اب عید ایسا موقع ہوتا ہے, ایسے تہوار ہوتی ہے جو لوگ دوسرے ڈسٹرکٹ سے بھی ہوتے ہیں, دوسرے علاقے سے بھی آتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں ملنے, کیونکہ ان کے فور فادرز اور وہ آتے اپنی تھے. فیملیز کے ساتھ آتے ہیں؟ نہیں, اکیلے آتے ہیں, ایز اے انڈیویجول جینٹل مین آتے ہیں, وہ سارے آتے ہیں. تو سب سے ہینڈ شیک ہوتا ہے. پھر اتنی ہمارے پاس رش ہوتی ہے, تو پھر جن کو اکیلے میں بات کرنی ہوتی ہے تو وہ شام کو دوبارہ آتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتی ہیں عید ایسا ایک لمحہ ہے جس کو خوشیاں بانٹنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں, دیکھیں آف ٹاپک ایک میں بات کروں گا, رمضان کا مطلب ہے جل جانا. اب اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آزماتا ہے پورے رمضان میں 30 دن میں, پھر اس کے بعد خوشی کا موقع دیتا ہے, خوشی کا دن دیتا ہے کہ آپ نے میری عبادت کی ہے, آپ نے میری بندگی کی ہے, ہم آپ کو 3 دن دیتے ہیں عید الفطر کے. تو اس حساب سے تو میں تو چاہتا ہوں کہ جو لوگ روٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں منا لیتے ہیں, کہ کوئی کسی کا جھگڑا ہوتا ہے ان کا بھی فیصلہ کرا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اپنے حلقے میں کرتے ہیں. صحیح. جیسے انہوں نے کہا کہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جل جانا, تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل جو رمضان ٹرانسمیشنز ہوئی تھی وہ دیکھ کے شیطان بھی جل تو نہیں گیا ہوگا کہ میری تو ضرورت نہیں ہے. ابھی تو قید ہے. کسی نے کہا تھا کہ رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قید ہو جاتا ہے. تو ایک اداکارہ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی قید نہیں ہوتا بلکہ رمضان ٹرانسمیشن اب کر رہے ہوتے ہیں وہ. چلے اگر وہ قید بھی ہو جائے اس کے مرید بہت سارے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ تو پیچھے نہیں چھوڑتے نا. ہاں بالکل ایسے. عاطف صاحب آپ بتائیے گا کہ آج کا دن کیوں اور دنوں سے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہماری پوری عبادت کی ہوتی ہے پورا مہینہ, اور اس کی برکت ملتی ہے سارے, اور اینڈ میں جا کے ایک ریوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیے خوشیوں سے, کہ اتنی کامیابی سے ہم نے عبادت جو کی اس کی خوشیاں ہمیں عید کے موقع پہ ملتی ہیں. تو میرا موسٹلی تو رمضان کا آخری حصہ جو ہے وہ ابھی بھی میں کل ہی پہنچا ہوں واپس سعودی عرب میں تھا, مکہ میں اور مدینہ میں. تو یہ بھی ایک بہت اچھا ایک ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم عبادت وہاں پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ بھی عید مناتے ہیں, اور یہاں پہ بھی عید منانے کا کئی دفعہ موقع مل جاتا ہے کہ سیم ڈے فلائٹ ہوتی ہے. بہرحال عید کے موقع پر بچوں کو خوشیاں دینا, بچوں کو گفٹ بانٹنا, اور جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے اگر ہم سوشل ورک کرتے ہیں تو وہ بڑی ایک اچھی ایک چیز آتی ہے. اور ہماری فارما کے انڈسٹری کے کافی سارے دوست جو ہیں وہ مل کر ہم لوگ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ان کو جو ہے وہ چیزیں پہنچائی جائیں اور ان کو گفٹ دیے جائیں. اور اس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ساتھ دیتے ہیں اور وہ خود بھی ساتھ جاتے ہیں اور لوگوں کو بانٹتے ہیں چیزیں کہ تاکہ ان کو بھی خوشیاں ملیں. تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پوری دنیا, پورے مسلمان جو ہیں سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب اکٹھے ہو کر بہت خوشی کے ساتھ اور بہت مزے کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں. تو یہ اسلام کا ایک بہت اچھا تہوار ہے اور ہمیشہ ہم مناتے ہی ہیں, اور رمضان کے بعد جو ایک ایوارڈ ہے. صحیح. جیسے آپ نے کہا کہ جو مستحق بچے ہوتے ہیں ان کی مدد بھی کی جاتی ہے, انہیں کچھ گفٹس بھی دیے جاتے ہیں, تو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ اچھا, یہ ہمارے بچے خود جو ہے وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کچھ کیے ہوتے ہیں. کچھ ہمارے اسکولز ہیں جو ہمارے این جی اوز چلا رہی ہیں, جیسے گرین کرسنٹ والے ہیں, تو انہوں نے ایک اسکول بنایا ہوا ہے اور ان کے وہاں پہ بہت سارے بچے ہیں. وہ عید سے پہلے ہی ہم جو ہیں ان کو شاپنگ کے لیے لے جاتے ہیں کئی دفعہ کہ جی وہ جائیں اور جا کے خود سے اپنے پیسوں سے جو ان کا دل چاہے وہ خریدیں, وہ جو چاہتے ہیں وہ خریدیں. تو زیادہ تر بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں ان کے کپڑے یا کوئی کھانے پینے کی چیز, تو جو وہ دل چاہ رہا ہے ان کا, ہم ان کو وہ چیز دلواتے ہیں کہ تاکہ وہ اس چیز کو لے کے خوش ہوں. ٹھیک ہے. حلال صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے زرداری صاحب نے عید منائی اور بلاول صاحب نے عید منائی اپنے اپنے ہوم ٹاؤنس میں, آپ کے پاس بھی آپ کے ورکرز, آپ کے چاہنے والے, آپ سے محبت کرنے والے لوگ آتے ہیں, تو اسی طرح آپ بھی جاتے ہیں ان کے پاس؟ بالکل, عید کے دوسرے دن ہم جاتے ہیں پارٹی لیڈرشپ کے پاس. آصف علی زرداری صاحب نواب شاہ میں ہوتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب لاڑکانہ میں ہوتے ہیں, تو دونوں کے پاس جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے. دیکھیں, میں وہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ عید ہو یا عید کے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں, انسان کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, ہمیشہ ایمانداری کرنی چاہیے, سچائی سے پیش آنا چاہیے, انصاف کرنا چاہیے.
تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ صرف عید کے دن ہی ہم کریں, ہم زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ہی دیں. آج کے دن بڑی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, ہم فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے. بلاول صاحب جو ہے اپنے چاہنے والوں سے مل رہے ہیں, مسافہ بھی کیا جا رہا ہے, ان سے گلے بھی مل رہے ہیں. زرداری صاحب بھی اینڈ اسی طریقے سے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ جب کوئی پارٹی کا لیڈر بن جاتا ہے یا رہنما بن جاتا ہے تو وہ اسی طریقے سے ملتا ہے جیسا وہ اپنی پوری زندگی سب سے ملتا آیا ہوتا ہے, دیکھیں یا چینجز آ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں, کیونکہ پھر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑے دیکھیں اب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے تو ان کی اپنی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے, بٹ حالانکہ جب ورکرز کی بات آتی ہے تو سب سے ایسے ہی ملتے ہیں, اور سب کو پہچانتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب خود جیل میں رہ چکے ہیں, میرے والد صاحب کے ساتھ خود رہ چکے ہیں جیل میں, تو ان کو تو سب کو پتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد جب بینظیر بھٹو صاحب آئی تھی, اب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی میدان میں ہیں, تو آصفہ بی بی بھی ہیں. تو اب پیپلز پارٹی کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب سے عزت و احترام سے پیش آنا, ان کے جو بھی شکوہ ہیں, گلے ہیں, ان چلے حالات صاحب یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی نا کہ گلے شکوے بھلا کے ایک دوسرے سے ملا جائے, کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی اس وقت جو کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی تھے, وہ جیل میں ہیں, عید کا موقع ہے, ان کو بھی کسی طریقے کی فیسلٹیز دینی چاہیے تھی کہ وہ اپنے پیاروں سے, اپنی بہنوں سے, سب سے مل سکے. دیکھیں وہ تو جوڈیشری کا جو فیصلہ ہوگا, میں خود بیرسٹر بھی ہوں, وہ جو ریٹن ججمنٹ آپ کے ساتھ سامنے ہے, اتنے کیسز. اب بطور سیاسی کارکن آپ کی نظر میں ان کو ملنا چاہیے, ملنے کی اجازت دینی چاہیے؟ دیکھیے اب وہ تو وقت بتائے گا, اور ہم چاہیں گے کہ بھلے اگر ان کے پاس کوئی پرابلم ہے آئی سائٹ کا, جیسے میڈیا میں آیا تھا, اگر وہ ڈاکٹرز تو ان کے ساتھ ملتے ہیں, فیملی ممبرز, ان کی بہن ان کے ساتھ ملتی ہے, حالانکہ وہ جیل سے باہر تو نہیں نکل سکتے. ایسا تو پھر وہ لیکن عید کے موقع پہ کوئی خاص ریلیف ملنا چاہیے تھا. نہیں, اگر ایسے ریلیف نہیں ملتا نا کہ عید کے اگر کوئی قیدی ہو, آپ اس کو عید کے دن باہر جائیں. ہمارے پاس ایسے قیدی بھی ہیں, ہمارے پاس ایسے قیدی بھی ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے, ان کو بھی اجازت نہیں ملتی. نہیں وہ تو اختیار اس کے لیے تو ڈیل کرنی پڑے گی اسے, ہمارے یہاں ڈیل کا رواج ہے نا. نہیں, ڈیل کی بات نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. دیکھیں خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ہم سب کے لیے قابل احترام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عید کے دن ان کو جیسے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ عید کے موقع پہ سزاؤں میں کمی کرتے ہیں, وہ تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں, تو امیونٹی ان کے پاس ہے, اگر وہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کوئی اسپیشل ریلیف دیں گے بانی پی ٹی آئی؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں لگے, ابھی الیکشن تک ابھی ادھر ہی ہے. اچھا, عمران خان کو دیں گے علی بھائی, عمران خان کو اگر ریلیف ملتا ہے تو یہ وقت دے گا ریلیف انہیں, یا پھر کوئی اور دے گا ان کو ریلیف؟ ظاہر کوئی اور ہی دے گا. ہمارے یہاں تو جو جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہی دیتے ہیں. آپ کو کیسے پتا میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ناظرین کو پتا ہے, ٹھیک, وہی دیں گے, اور جلد ہو جائے گا, دیکھ لیجئے گا. یہ تو قانون اختیار دیتا ہے نا کہ میاں صاحب کو بھی 2 مرتبہ عمر قید کی سزا ہوئی, تو 14 سال تو نہیں رہے نا, چلے گئے تھے باہر. صحیح, بیمار ہوئے پھر باہر چلے گئے. جیسے ماضی میں ریلیف ملا, آپ کو لگتا ہے سب کو اس طرح ہوتا ہے پاکستان میں. یہ ایک اچھی بات ہے بڑے لوگوں کے لیے کہ وہ جیل میں ساری عمر نہیں گزارتے, نہ ملک میں ساری عمر گزارتے ہیں, نہ جیل میں ساری عمر گزارتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. یہ اچھی بات ہے. سنا آپ کیا کہیں گی جو پولیٹیکل جو بس تھوڑی سی سیاسی باتیں کریں؟ نہیں, ویسے بھی کوئی دل کی خواہش ہوتی ہے نا کسی نہ کسی جانب. ویسے تو جرنلسٹ جو ہے وہ بالکل غیر جانبدار ہوتا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں پورا سال باتیں کرتے ہیں, سیاست پہ باتیں کرتے ہیں, تمام پورے عرصے ہم یہی تجزیہ کرتے رہتے ہیں, لیکن آج کے دن تو عید کی باتیں ہونی چاہیے, خوشیوں کی باتیں ہونی چاہیے, رنگینیوں کی بات, شادی کی بات ہونی چاہیے نا. آپ کی کب ہوئی ہے شادی؟ میری حال ہی میں شادی ہوئی ہے, رمضان سے 2 روز تو یہ بتایا بھی سسرال تو کیوں اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ سسرال سے بہت ساری عیدی آئی ہے کہ میں نے مکمل طور پہ میں دیکھ بھی نہیں سکا. اچھا, ہاں, گفٹس وغیرہ تمام بہت ساری چیزیں نا, تو بہت ساری چیزیں. نہیں تو جب بھی شادی کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ایک دم گھبرا جاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وہ بھابھی دیکھ رہی ہے, یہ بعد میں بتائیں گے, یہ آن ایئر نہیں بتا سکتے, میرا ہوم ڈپارٹمنٹ کوئی اور. صحیح. اچھا, آپ بھی اگر ہم ایسی مطلب غیر سیاسی باتیں کریں تو مطلب کیا لگتا ہے کہ بیوی کا روب زیادہ ہونا چاہیے یا شوہر کا روب ہونا چاہیے یا بیلنس ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ پروگرام آن ایئر جا رہے ہیں, جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے بھائی اکٹھے ہیں, کہیں نہ کہیں آتے بھائی بھی خوف میں ہم تینوں ہی کہیں گے یہ کہ مردوں کا روب ہونا چاہیے, لیکن ہے ایسا نہیں. جی ایسا
अच्छा हालार भाई, आपने मेरी हाँ। शादी के बारे में तो पूछ लिया, अभी आपकी भी तो अभी नई नई शादी हुई है। कुछ अरसा कबल ही आपकी भी शादी जी, हुई मेरी दिसंबर में हुई थी 2025 में। जी। तो ये तो बस 2 महीने पुरानी जी बात जी है। 3 months बैक। क्या पूछना चाहेंगे आप? तो जिंदगी में बहुत सारी अक्सर तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा हुई, या फिर वैसी ही जिंदगी चल चल लाइफ तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई ना। एक आप होते थे पेरेंट्स के साथ, अब आपकी एक और एडिशनल पार्टनर भी आ गई, तो पूरी कंप्लीट एक फैमिली हो गई। सही है, तो ईद की तैयारियां भी फिर डिफरेंट हुई होंगी बिल्कुल डेफिनेटली। तो उनका कुछ जिक्र करना चाहें? वाइफ ने पहले कहा कि उनको गिफ्ट चाहिए, वो उनको गिफ्ट मिल गए। वाइफ ने कहा कि टाइम ज़्यादा चाहिए, वो उनको टाइम मिल गया। और क्या पूछना चाह रही है? सबको साथ लेके चलना होता है ना। हम सियासतदान मतलब हो जाता है मैंने मुफाहमत की सियासत करते हैं। मुफाहमत की सबके सही है। अच्छा साथ उसके लेके अलावा ये चलना। भी तो होता है ना, घर की तरफ से भी प्रेशर होता है कि आज फलां जगह दावत है, फलाने रिश्तेदार के घर आज फलाना जगह मतलब दावत है, तो फिर आप थोड़ी अपनी सियासी सरगर्मियां कम कर दें और फिर आपने हमारे साथ वहाँ पे जाना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम क्योंकि सियासत में हैं, अब सियासत के साथ साथ हम सोशल भी हैं। कराची में बिजनेस कम्युनिटी में, दूसरे इदारों में, तो वो भी लोग आते हैं मिलने, बट हमें पता होता है कि उनके साथ कितनी देर हमें बैठना है, फैमिली को किस तरह टाइम देना है, उनको कहाँ बाहर लेके चलना है। हर चीज़ मैनेज होती है ना। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो मैं समझता हूँ आप सियासतदान बन ही नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा आप तो जाहिर है हालार भाई, पूरे दिन बाहर रहते हैं आप, एक्टिविटीज जी। चलती रहती हैं, भाभी से झगड़ा तो नहीं ये होता? दिल की बात बिल्कुल है। झगड़ा नहीं होता, उनको पता है, क्योंकि जहाँ से मैंने शादी की है कजन से, तो उनके फादर भी पॉलिटिक्स में, तो उनको आइडिया होता है कि ये सारा दिन यही बाहर नहीं atmosphere होते। देखती हुई आ रही हाँ है। बिल्कुल, तो मुझे तो कोई इशू ही नहीं है। सही। अच्छा तीनों दिन ऐसे ही गुजरते हैं? तीनों दिन ऐसे ही गुजरते हैं? तीनों क्या कोई- पूरा, हाँ ईद के तीनों दिन ऐसे ही, क्योंकि वो लोगों में होता हूँ, फिर शाम को आता हूँ। आज शाम को जाऊँगा, अभी आपके प्रोग्राम के बाद घर जाऊँगा, फिर अगले दिन भी लोगों में होऊंगा, 3 दिन के बाद फिर कराची आऊँगा, कराची के बाद फिर आपको पता है यहाँ पे जो सरगर्मियाँ हैं वो करूँगा। सही सही सही। और जिनसे नहीं वो पूछना चाह रहे थे कि जिनसे वादे वगैरह किए हुए थे उनको कोई नाराजगी नहीं है? सारे टूट गए। मतलब रुल गए सारे। हालार भाई चूंकि बड़े हैंडसम आदमी वो हैं, वादा और ही बड़ी क्या जो दोस्तियां वफा बहुत हो हैं इनकी। दोस्तियां बहुत है, तो मैंने कहा नाराजगी हो गई होगी अब तो सब। भाई ये वादों की बातें हो रही हैं, ये वादे थे किससे ये भी तो पता चलना चाहिए ना। दोस्तों से थे। और क्या वादे थे? उन्हीं दोस्तों और- का पूछ रही हैं। और क्या क्या वादे थे? अच्छा ये आपका मतलब आप लोगों का आपस में कोई वादा हुआ था? क्या नहीं, बताएंगे जैसे नहीं? अली भाई आते भाई सारे हमारे दोस्त हैं पहले के जानने वाले हैं, फॉर इंस्टेंस, तो हम इतना सोशल है, उठते बैठते हैं, तो इनको पता है यही कि कहाँ वादा हुआ से था बिल्कुल कि रिश्ते आपस आए में थे, और मुझे कहाँ लगता है- बताएंगे नहीं। मुझे लगता है प्रोग्राम में अली बुलाने भाई का वादा आपको होगा। कैसे पता? पता है ना एक दूसरे या के बारे में। आप भी अपना जो है वो तजुर्बा शेयर कर रहे हैं? नहीं नहीं तैयार शेयर नहीं कर रहे। ऐसा ही भाई होगा। होते हैं, अब नई नई शादी हुई है, बहुत सारे दोस्त होंगे, नाराज भी होंगे, बनानी नहीं, खैर से हो गई शादी, बस जिनके साथ नहीं हो पाया उनको रिमूव कर दिया, बस ब्लॉक कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया बस। रिमूव कर दिया। अच्छा ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, ये जो आपकी शादी हुई, जी जैसे आपने बताया कि आपके मतलब रिलेटिव हैं, तो लव थी, अरेंज थी, क्या? अरेंज कन्वर्टेड इनटू लव, ऐसे समझ लें। सही। अच्छा वो जो ब्लॉक आपने कहा या रिमूव कहा, वो कहाँ से हो, कौन सी ऐप से होगा? ये लेकिन हालार भाई ऐसा नहीं कि लोगों को बार बार वजाहतें भी देनी पड़ती हैं कि नहीं भाई लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी? जैसे नहीं, मुझसे अब आप भाई हैं, मुझसे ये भी 12 हैं आज तक सारे, मेरी फैमिली एक ही दिल की सवाल बातें करती हम है। मीडिया में बताने वाले हैं, इसमें बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल, खुल के चला बात करें। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि भाई तुम मीडिया में हो, तुम कैसे अरेंज मैरिज कर सकते हो? तो मैं वजाहतें बड़ी बड़ी वजाहतें दे रहा हूँ, तो अब मैं बोलता हूँ भाई माफ कर दो। सीरियसली आपकी अरेंज मैरिज? बिल्कुल ऐसे तो ही। आपने लव मैरिज क्यों नहीं की? लव मैरिज क्यों नहीं की? मान नहीं रहे सही थे। है, चलिए ठीक है, मान नहीं रहे थे। इस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। घर वाले नहीं मान रहे सोच के थे, देंगे बता दें, तो बता आप, दें। ठीक है भाई, इतना रिलीफ दे देते हैं हम आपको। तो नाजरीन इस वक्त बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।